We're running about half an hour behind, so hopefully we'll make up the time as we go along the day. This session is called Bangladesh's AI Moment and the Road to a Knowledge-Driven Future. This session is about that. A visionary keynote will be highlighting how AI can accelerate Bangladesh's shift towards a knowledge-driven, innovation-oriented future. The session explores emerging local success stories, global trends, and critical importance of developing talent and empowering young innovators. I will be moderating this session. I would like to request the following individuals to join me in the stage. I'd like to request Mohammed Emdadul Bari, General Bari, to join me. He is the chairman of BTRC. Emdadul Bari, please join me on the stage. A big round of applause for him. Again, Silvana Sinha will join us virtually. I'll also like to request, I will introduce the individuals before they speak. I'd like to request Dr. Celia Shahnaz to join me on the stage. We also have Dr. Tamzid Islam, who will be joining us virtually. And then I'll like to also request Abu Bakr Hanif to join me on the stage. Again, I'll be introducing each individual in detail, but Abu Bakr Hanif is the chairman and chancellor of Washington University of Science and Technology. Before we get started, I want to check, is Silvana still on the standby mode? No? We can keep going? Okay. All right, great. All right, one second. We'll begin this panel discussion with a keynote speech from General Bari. Before I ask him to come to the podium here, let me say a few words about him. Major General Imdadul Bari is retired now, but joined as the chairman of Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission in September 2024. He is a telecommunication engineer with expertise in military communications, microwave radio relay, electronic warfare, and cybersecurity. Besides, his experience also includes education, management, and strategic studies. While serving as a Director General of the Systems and Services Division in the Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission, BTRC, earlier, he spearheaded the nationwide biometric SIM verification drive, which was lauded at the World Summit on the Information Society of International Telecommunication Union. Outside the telecommunications sector, Major General Bari served as the Vice Chancellor of Bangladesh University of Professionals, a public university, the Director General of Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, a government think tank, and the Chief Executive Officer of Shirajganj Economic Zone, a private industrial zone. Please welcome General Bari.
Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Moderator, fellow panelists, distinguished guests, and the youthful, brilliant natural intelligence sitting at the back. Thank you very much, and gratitude also to MillionX for having this tremendous initiative and timely initiative. And I'm given to understand that the mission of MillionX is to train, develop million 10x mind, rather who are inspired by AI, artificial intelligence. So throughout the day today in this conference, we'll be talking about the impact, the capacity building, and the talent development of artificial intelligence. I'm given the task to set a stage for the discussion, and I decided not to talk much about AI. Instead, I'll be talking about the ecosystem that we have developed so far, based on which the further discussion on AI can navigate. Before that, let us try to understand what technology is trying to do to our life. When we were children, আমাদের ছোটবেলা রোজা ছিল হচ্ছে শীতকালে। I remember a case, আমাদের পাড়া একটা বিহারি পাগল ছিল। I have never seen him, but I have heard him. গভীর শীতের রাতে ওই শেষ রাতের দিকে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে আমি শব্দ শুনতাম। একটা কণ্ঠ চিৎকার করে বলে যাচ্ছে, ওঠো রোজদারো, ঢাই বাজ গিয়া, 2:30 বেজে গেছে, ঘুম থেকে ওঠো। This was a very artistic sound, this was a very musical sound, I still remember, it vibrates in my ear. But it took me many years to raise an intellectual question. ওই সময় শীতের সময় যখন রোজা ছিল, সেহরির শেষ টাইম ছিল 4:30 পার হয়ে। Why wake up at 2:30? Then we realized that was a call for wives and women and mothers because we didn't have a microwave oven. সকালবেলা ওই সেহরির সময় উঠে ভাত রান্না করে, ফ্রেশ ভাত রান্না করে খেতে হতো। My mother had a fridge, my grandmother didn't have a fridge also. So উনাদের সময় তাদের সারা দিনের activity used to be clustered around on 3 pivotal events: breakfast, lunch, and dinner. My wife is a professional. ওনার কাছে একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন আছে, এর সাথে একটা হিউম্যান রিমোট আছে, we call housemaid. ওর উপর দিয়ে উনি পার পেয়ে যান, বিকজ যখন তখন রান্না হোক না কেন উনি গরম করে খেতে পারেন। Now we have a new member in our family. I have a daughter-in-law, Gen Z of your age. She loves food. খাবার টাবার খেতে অনেক পছন্দ করে, but she doesn't like cooking. So what she does, she picks up a device smaller than the microwave oven, but that also uses microwave. She calls somebody, আপু আমাকে একটা দো মাছা পাঠাও তো। And in half an hour, a dish reaches, ইলিশ মাছ দিয়ে, চিংড়ি মাছ দিয়ে একটা beautiful dish আমি কখনো খাই নাই, দো মাছা। That's how life is changing. A wife of my PS, another Gen Z, she loves cooking. But my PS is not much of an eater. ও রান্না করবে কার জন্য? So she has another device, which is called smartphone. ও একটা সারাদিন স্মার্টফোন নিয়ে বসে আছে, ওর একটা পেজ আছে, it's called Boons Heschel, you can try. ও সারাদিন বসে থাকে, টং করে কখন বেজে উঠবে, কেউ একটা অর্ডার দিবে, she will jump to the kitchen and cook with all her culinary passion. That is what technology is trying to do to our life. টেকনোলজি করার চেষ্টা করছে কি, যে কোনো নতুন টেকনোলজি আসুক, ও একটা প্রমিস নিয়ে আসে প্রোডাক্টিভিটি। ইনফরমেশন টেকনোলজি যখন এসেছিল, দ্যাট অলসো ব্রট ইন দ্যাট promise of productivity, but came with 2 additional promises. One is predictability, the other is customizability. We want to predict our life and livelihood, and then we have to customize our life the way we want to live it. আমি যা করতে চাই সেটাই যেন করতে পারি। এই গত 10 বছর ধরে this trio of words I've been using: productivity, predictability, customizability. But recently I was bound to add another word. It's called validity. Let me explain. Say you will be remembering that philosopher Descartes যে একটা অকাট্য proof দিয়েছিল of our existence by saying I think, therefore I am. Remember that. So এই existence, এই অকাট্য প্রুফের উপর বেস করে human race reigned supreme in the animal kingdom, in the
living world. But today we see there is something else coming up and saying, hey, although I'm not a human, but look, I also think. We started calling it artificial intelligence. That's why validity কথাটা আনছি কেন এই জন্য? Apart from what AI is doing in the technical field, apart from that, AI is going to challenge the cognitive dissonances that we had, the ethical dilemma, the religious, moral, philosophical dilemma that we had. We could live with our agnostic mind being skeptic or agnostic, but AI will put this through questions, which will validate what we think of our life and our system. Having said that, so AI is a discussion for today. But if we see, how did our technical journey begin? Our technical journey in the country began with one big step, that is the proliferation of mobile or cellular network in the 90s. Before that, let us think, আমাদের ছিলটা কি, আমাদের ডিমান্ড ছিল কি তখন? আমাদের শুধু একটা ভয়েস কমিউনিকেশনের ডিমান্ড ছিল, সো দ্যাট কোথাও পৌঁছে আমি মাকে ফোন করে বলতে পারি, মা, আই হ্যাভ রিচড। এই ডিমান্ডটা ছিল, বাট আমরা পাচ্ছিলাম না, বিকজ আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি ওয়াজ লকড ইন ফিক্সড টেলিকম। একটা ফিক্সড টেলিকম পেতে 1 বছর 2 বছর খুব লাকি হলে কেউ পেতে পারত। ওরকম সময় যখন মোবাইল সেলুলার কমিউনিকেশন আমাদের দেশে আসলো, আনলাইক ইন মেনি ডেভেলপড কান্ট্রিজ, ইন ডেভেলপড কান্ট্রিজ মোবাইল কমিউনিকেশনগুলো এসেছিল হচ্ছে ফর মোবিলিটি, বাট আমাদের ক্ষেত্রে প্রাইমারিলি মোবিলিটি ওয়াজ নট দ্য রিজন। It came for simply connectivity, and key connectivity, voice connectivity. SMS came as a byproduct. SMS আমরা তখন চাইও নাই, জানতামও না, as a byproduct আসছে। Later on, so this happened in the 90s. Later on, millennium যখন আসলো, MDG, you remember, Millennium Development Goal, ওনারা বললেন ইনক্লুসিভনেস ছাড়া ডেভেলপমেন্ট হবে না, ইনক্লুসিভনেস উইল বুস্ট আপ ডেভেলপমেন্ট। অ্যান্ড ওরকম সময় ইকুয়েট করা হলো 10% increase in connectivity will translate into 1% increase in GDP. সো ইউ সি, আমাদের কানেক্টিভিটির সাথে এই ইনক্লুসিভনেসটা এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলো, দ্য এন্টায়ার ইন্ডাস্ট্রি, এন্টায়ার নেশনের সমস্ত কিছু আমরা ঢেলে দিলাম হচ্ছে, এফোর্ট ঢেলে দিলাম হচ্ছে হাউ টু ওয়াইডেন দ্য কানেক্টিভিটি। এরকম করতে করতে টুডে উই আর স্ট্যান্ডিং, আমাদের দেশের 99% মানুষ একটা কাভারেজের আওতায় আছে, কোনো না কোনো একটা কাভারেজের আওতায় আছে। উই হ্যাভ ইনক্রিজ দ্য কানেক্টিভিটি। এর মাঝখানে আসলো কি? এর মাঝখানে আসলো হচ্ছে ইন্টারনেট। যখন 3G আসলো, 3G সাথে করে ইন্টারনেট নিয়ে আসলো। We have treated internet also another service, which is connectivity, voice, SMS এর পাশাপাশি ইন্টারনেট একটা সার্ভিস। বাট দ্যাট হ্যাপেন্ড উইথ এ সাসপিশন। সাসপিশনটা ছিল কি? সাসপিশনটা ছিল ইলিগাল ভিওআইপি, আমার ভয়েস কলের যে রেভিনিউ ছিল, ইট ওয়াজ ড্রেইনিং অ্যাওয়ে, ইট ওয়াজ সাইফনিং। সো আমরা খুব কেয়ারফুল হয়ে গেলাম, উই ওয়ার ভেরি প্যারানয়েড অ্যাবাউট ইন্টারনেট। তখন আমরা করলাম কি? আমরা নেটওয়ার্কটাকে ভেঙে টুকরা 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 করে ফেললাম, করে অসংখ্য গেটওয়ে তৈরি করলাম, সো দ্যাট উই কুড আন্ডারস্ট্যান্ড যে ইন্টারনেট স্নিকিং করে যেন আমার ভয়েস রেভিনিউটা নিয়ে না যায়। সো টিল টুডে দ্য নেটওয়ার্ক দ্যাট উই আর হ্যাভিং ইন দ্য কান্ট্রি ইজ মেড প্রাইমারিলি ফর সাপোর্টিং ভয়েস, নট ইন্টারনেট। মিন টাইম একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটেছে, আই ওয়ান্ট ইউ টু পন্ডার অন দ্যাট। সে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের সময় কয়লা, মানে কোল অফ হাই ডিমান্ড বিকজ অফ স্টিম ইঞ্জিন, প্রচুর মাইনিং তৈরি হলো। এই কোল যখন ওঠানো হতো, কোলের সাথে সাথে কাদার মতো নোংরা, কালো, বিজলা, পিচ্ছিল একটা জিনিস আসতো আমাদের আঙিনা আশেপাশে, নোংরা করতো জায়গাটা। অনেকদিন পরে কেউ একজন আবিষ্কার করলো এটা তো গ্রিজ হিসেবে কাজ করা যায়। ওই পর্যন্তই ছিল। আনটিল ডিজেল ইঞ্জিন ওয়াজ ডেভেলপ অর ইনভেন্টেড, উই নেভার আন্ডারস্টুড এই যে কাদার মতো নোংরা জিনিসটা পড়েছিল আশেপাশে, দ্যাট ইজ হাইড্রোকার্বন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়ান ডে গোয়িং টু চেঞ্জ দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। টিল টুডে, আনটিল মানে এই ভেনেজুয়েলা পর্যন্ত হাইড্রোকার্বন ইজ ড্রাইভিং আওয়ার সিভিলাইজেশন। দ্যাট ওয়াজ এ থিং দ্যাট উই রিমেম্বার। আমি যদি এখন তাকাই, এই যে গত 15-20 বছরে আমাদের এই সেক্টরে এরকম একটা রিভলিউশন হয়ে গেছে কি, ডেটা হ্যাজ বিকাম এ নিউ অয়েল। আমরা খেয়ালও করি নাই, যখন আমরা কানেক্টিভিটি বাড়াচ্ছিলাম, যখন আমরা ভয়েস এনশিওর করার চেষ্টা করছিলাম, এর ফাঁকে ডেটাবেস যে একটা এন্টায়ার রিভলিউশন থ্রু আউট দ্য ইউনিভার্সে হয়ে গেছে, উই মিসড একটা টাইমলি রিকগনিশন মিস করেছি। আমরা একা না, মোস্টলি দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড হ্যাজ মিসড দ্যাট প্রাইম মোমেন্ট। তাহলে এখন ডেটা যদি হয় নিউ অয়েল, নিউ ফুয়েল, ওয়ের ইজ দ্য ডিজেল ইঞ্জিন? নাও উই আর থিঙ্কিং AI is the new diesel engine of this information warfare. So that is the importance of AI. এখন
এই যে আমি ইভলিউশনের কথা বলছিলাম, ইভলিউশন করতে করতে আমরা যখন প্রচুর কানেক্টিভিটি দিলাম, অনেক মানুষকে যখন কানেক্ট করে ফেললাম, আমার নেটওয়ার্ক স্টাবলিশ হলো, আমি ইন্টারনেট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলাম। সো দ্য কানেক্টিভিটি বিজনেস ওয়াজ মোটামুটি একটা প্লেটোড হয়ে গেছে, মোটামুটি একটা ম্যাচিউরড মার্কেট। দেন হাউ ডু জেনারেট রেভিনিউ, তার মানে কনজামশন বাড়াতে হবে। হাউ ডু ইনক্রিজ কনজামশন, ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে কি ইকোনমি অফ স্কোপ, আমার নেটওয়ার্কটাকে ইউজ করে আমি শুধু ডেটার কনজামশন বাড়াই। অ্যান্ড ডেটার কনজামশন বাড়ানোর সহজতম বুদ্ধি কি? প্রচুর ভিডিও। এই প্রচুর ভিডিও রাতারাতি কনজামশন বেড়ে যাচ্ছে। ইউ সি আই এম নট ক্রিয়েটিং নিউ ভ্যালু, আই এম জাস্ট ইউজিং দ্য স্কোপ, এক্সিস্টিং স্কোপ। তার মানে কি? You see today our network and services primarily dominated by infotainment. Now, I'm not against that, but think of it. আমরা যখন আমি ওই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে একজন কৃষক দুপুরবেলা কাজ করতে করতে গাছের নিচে বসে তার স্মার্টফোনটা নিয়ে বসে উনি একটা নাটক, সুন্দর একটা ড্রামা দেখবেন, একটা বিপিএল এর খেলা দেখবেন, দ্যাট ইজ ওকে, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ওকে, বাট ইজ ইট এ প্রায়োরিটি টু হিজ লাইভলিহুড? তার তো আরো প্রায়োরিটি ছিল। একটা কৃষকের দরকার ছিল অ্যাক্সেস টু ক্রেডিট, একটা কৃষকের দরকার ছিল অ্যাক্সেস টু গুড সিডস, একটা কৃষকের দরকার ছিল হচ্ছে ফার্টিলাইজার, তার দরকার ছিল মার্কেটের সাথে কানেক্টিভিটি। মোর ইম্পর্টেন্টলি তার দরকার ছিল কি? তার দরকার ছিল হি উড বি এবল টু চুজ এ মিনস অফ ট্রান্সপোর্টেশন, যেটাকে আমরা মধ্যস্বত্বভোগী বলি। আরো 10 বছর আগে টেকনোলজি হ্যাড অ্যালাউড আস টু ডু দ্যাট, বাট উই হ্যাভ নট ইয়েট বিন এবল টু ডেভেলপ এ প্ল্যাটফর্ম লাইক দ্যাট অ্যাট এ স্কেল। সো এই যে ডেভেলপমেন্টটা, এই যে I want particularly the young minds to focus on this. This trend of development is a classical paternalistic development, যেখানে I am giving solution without understanding the problem. ওই কৃষকের প্রবলেমটা কি সেটা না জেনে আমি যেটাকে মনে করছি সলিউশন, I am giving him a solution, not an option. This paternalistic development must change. And AI আসছে এখানে। AI কে আমরা প্রমিস দেখছি কোথায়? Because AI is mostly knowledge driven and it is mostly knowledge dependent. So AI is I would say quantum multiplier of innovation. আমাদের ক্ষেত্রে ইনোভেশনের প্রয়োজনীয়তাটা কি? We are not a nation that primarily invents technology. আমরা তো টেকনোলজি নিয়ে আসি বাইরে থেকে। তার মানে ইনোভেশন ইজ দ্য বেস্ট বেট দ্যাট উই হ্যাভ। এই ইনোভেশনের জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে কি? নলেজ। উইল বি টকিং অ্যাবাউট এই যে স্কিল গ্যাপ, এডুকেশনের কথা সারাদিন কথা বলবো, আমি এটা ডিটেলসে যেতে চাচ্ছি না। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশ ইজ এ, particularly the young generation is very tech savvy. One example, small example suffices. সারা পৃথিবীতে অনলাইন ফ্রিল্যান্সার্স, বাংলাদেশ is the second largest provider. 16% of the market is supplied by Bangladesh and 24% is by India. So we are only next to India. But think of, আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড চিন্তা করি, এই যে যারা আছেন ফ্রিল্যান্সার যারা আছেন, we do not have adequate formal training or education, but still the country is providing. It proves that we are actually very, very tech savvy. Why AI? এটা নিয়ে আমি কথা বলবো না, পরবর্তী সময় আরো স্পিকাররা যে কথা বলবেন, বাট আমার কথা হচ্ছে why not AI? আমরা not AI is not an option. এর সবচেয়ে বড় কারণ কি? We are the 6th largest internet user group of the world. এত বড় আপনাদের ইন্টারনেট ইউজ, and 96% of our internet users without knowing or not knowing are regularly every day using AI tools. So তার মানে এইটা AI সম্পর্কে আমাদের না জানাটা is a vulnerability, and moreover if you do not lead you are bound to follow. So এইটাতে করতে থাকবে। AI has deep implications on for our economic growth, our labor market, societal well-being, etc. But পাশাপাশি এর কিছু রিস্কও আছে যেগুলি পরবর্তী সময় হয়তো ডিসকাশন উঠে আসবেন। We need to take care about inequality, about job displacement, about governance challenges, etc. etc. আমরা একটা কথা বলে থাকি, ডিজিটাল ডিভাইডের কথা আমরা খুব বলে থাকি। Let us understand ডিজিটাল ডিভাইড কথাটার মাঝখানের গ্যাপটা let us try to understand. ডিজিটাল ডিভাইড ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওরা যে ইন্ডিকেটরগুলো আছে দুইটা বড় ক্যাটাগরিতে ভাগ করে। একটা হচ্ছে কানেক্টিভিটি গ্যাপ, একটা হচ্ছে ইউসেজ গ্যাপ। কানেক্টিভিটি গ্যাপ আসলে পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে, এখন অনেক মানুষ কানেক্টেড হয় নাই, আমাদের অনেক মানুষ কানেক্টেড হয় নাই। আরেকটা ওরা বলে ইউসেজ গ্যাপ। এই ইউসেজ গ্যাপ কেন বলে? বলছে কানেকশন আছে কিন্তু মানুষ ইউজ করতে পারছে না বিকজ অফ মেনি থিংস, অ্যাফোর্ডেবিলিটি, কোয়ালিটি, এটসেট্রা এটসেট্রা এটসেট্রা। টু মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই মানে ইউসেজ গ্যাপ এই কথাটা বেশি যায় হচ্ছে কর্পোরেটের ফেভারে, বিকজ কর্পোরেট চায় হচ্ছে হোয়াট এভার কানেক্টিভিটি দে হ্যাভ ক্রিয়েটেড এটার রেভিনিউ অপটিমাইজেশনের জন্য।
বাট আমি যে কৃষকের এক্সাম্পলটা দিলাম, ইফ ইউ লুক এট দ্যাট, ওকে কানেকশন দিলাম আমি, ও ইউসেজ অ্যাফোর্ডেবল করে দিলাম, বাট দ্যাট সার্ভিস ইজ নট ইউজফুল ফর হিম বিকজ হি নিডস অনেক ইউজফুল জিনিস। আই কল ইট ইউজফুলনেস গ্যাপ। সো যারা এআই নিয়ে কাজ করবেন, যারা এআইতে শিখবেন টিকবেন, আই রিকোয়েস্ট ইউ টু কিপ দিস ইন মাইন্ড, দের ইজ এ হিউজ ইউজফুলনেস গ্যাপ আমাদের দেশে রয়ে গেছে। এই কথাটা বলার আরো উদ্দেশ্য আমি আরেকটু পরে ইয়ে করব। আই উইল কাম টু যে জায়গাটা আমি কথা বলতে চাই, মূলত মেজর চ্যালেঞ্জেস আর ইম্পারেটিভস এর ফিল্ডগুলি আমি আইডেন্টিফাই করে দিতে চাই, সো দ্যাট পরবর্তী সময় ডিসকাশনটা এটার উপর ডিটেল আলোচনা করতে পারেন। যেটা আমি যেটা কথাটা বলছিলাম, কেন আমার ওইরকম একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয় নাই যেখানে একই জায়গায় এগ্রিকালচারের সে সবকিছু তৈরি করতে পারে। লুক অ্যাট ইভেন মেডিকেল ফিল্ড, মেডিকেল ফিল্ডে দেখেন, মেডিকেল ফিল্ডে যেখানে ওয়ার্ল্ডে ডায়াগনস্টিক্সে এআই 99% অ্যাকিউরেসি ইয়ে করে ফেলেছে, সেই জায়গাটায় আমরা এখন অত আগাতে পারি নাই। সিমিলার হচ্ছে এডুকেশনে না পারার পিছনে সবচেয়ে বড় যে কারণটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এই এআই নিয়ে কাজ করার জন্য উই নিড ডেটা শেয়ারিং। আমাদের ডেটা শেয়ারিং এর জন্য কোনো লিগাল ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল না। দিস গভর্নমেন্ট রিসেন্টলি আমাদের প্রাইভেসি অ্যান্ড ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট, তারপর ন্যাশনাল ডেটা গভর্নেন্স অর্ডিন্যান্স ইত্যাদি ইত্যাদি তৈরি করেছেন। সো লিগাল আসপেক্টগুলি কাভার হচ্ছে। স্কিল ক্যাপের ক্ষেত্রে এনারা অনেক কথা বলবেন। আই এম অ্যাওয়ার অফ দ্য টাইম, আইল টেক 5 মিনিটস মোর। স্কিল গ্যাপের ক্ষেত্রে ওনারা অনেক কথা বলবেন, আমিও স্কিল গ্যাপ কিভাবে ব্রিজ করতে হবে সেটা নিয়ে কথা বলবো না, বাট আই লাইক টু টেক দ্য কিউ অফ হোয়াট হাসিব স্যার ওয়াজ ট্রাইং টু সে। আমরা খেয়াল করে দেখি, এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলি আর যাই বলি, এই নলেজগুলি আমরা আনি হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির তাদের সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন আমাদের ইকোনমিক কন্ডিশন এক না। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি ল্যাক্স ওয়ার্কিং ফোর্স, তারা হচ্ছে ওয়ার্কিং ফোর্সটার এই ল্যাকিংটা কাভার কেমন করে করা যাবে, বাট উই আর সারপ্লাস ইন ওয়ার্ক ফোর্স। সো আমাদেরকে এই ওয়ার্কফোর্স রিপ্লেস করা না, ওয়ার্কফোর্স অগমেন্ট করার জন্য। উনি যে এক্সাম্পলটা দিয়ে শুরু করলেন, আমি সেটা দিয়ে শুরু করি। এগ্রিকালচার ফিল্ডে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি দেখি, এগ্রিকালচার ফিল্ডে আমার 35% লাস্ট ইয়ার 35% এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন করেছে, বাট রেভিনিউ জেনারেশন করেছে অনলি 11%। তার মানে এইখানে আমার দরকার কি? এখানে আমার দরকার হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটি প্রচুর পরিমাণ বাড়ানো। প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে করতে গেলে হবে কি, আমার প্রিসিশন ফার্মিং, প্রেডিক্টিভ ফার্মিং, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, এগুলোর উপর ফোকাস দিতে পারি যতভাবে পারি আমি। বাট আমরা যদি দেখি ইয়েতে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে 21% মাত্র এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করছে, ও 38% রেভিনিউ জেনারেট করছে। ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের 80% হচ্ছে যে গার্মেন্টস, আরএমজি ওয়ার্কারে। দিস ইজ নট অফ আওয়ার প্রায়োরিটি টু হ্যাভ রোবট বেসড এআই বেসড রোবোটিক্স ইন গার্মেন্টস, কারণ আমার ওয়ার্কারের কমতি নাই। হোয়াট উই নিড ইজ, তাদের দরকার হচ্ছে এগেন প্রেডিক্টিভ অ্যানালাইসিস, তারপরে হচ্ছে ফল্ট রিকগনিশন, সেটা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। আমি যদি ইয়েতে পোর্ট সিস্টেমটাকে স্মার্টেন করতে পারি, ইট ইজ গোয়িং টু হেল্প হিয়ার। সার্ভিস সেক্টরে আবার এসে যদি দেখি, সার্ভিস সেক্টরে এআই এর সহজতম টুল হচ্ছে কাস্টমার কেয়ারকে রিপ্লেস করা। whereas we have no problem with customer care people, আমাদের মোর দরকার হচ্ছে ডাটা অ্যানালিটিক্স। আমি যদি আর শুধু লাস্টে দুইটা কথা বলে শেষ করবো, একটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি মাই ফিল্ড। আমার যদি ইন্টারাকশন করার সুযোগ হয়, দেন আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে আরো অনেক কথা বলবো। ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে হাই কানেক্টিভিটি। দিস ইজ ওয়েট লাস্ট 1 year উইড বিন ট্রাইং টু ডু। আমাদের পুরা টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিটাকে 5G রেডি করার জন্য নতুন করে ঢেলে রিগ্রুপিং অফ দ্য নেটওয়ার্ক, দিস একটা নতুন পলিসি আমরা তৈরি করেছি। আমার দরকার হচ্ছে সেফ অ্যান্ড অ্যাফোর্ডেবল অ্যাক্সেসের জন্য দরকার ডিভাইস। উইদাউট স্মার্টফোন এআই কোনো একটা কাজে লাগবে না। এই স্মার্টফোনটাকে অ্যাফোর্ডেবল করার জন্য অনেকগুলো স্টেপ আমরা নিয়েছি। তার ভিতরে একটা স্টেপ হচ্ছে ইলিগাল সেট বন্ধ করা, অ্যান্ড দিস ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রোটেস্ট ইজ গোয়িং অন। দিস ইজ ভেরি বিউটিফুল কান্ট্রি ওয়ার ফ্রিডম অফ স্পিচ ইজ এক্সেলেন্ট। পিপল আর ডিমান্ডিং দেয়ার রাইট টু সেল ইলিগাল সেটস। লার্জ স্কেল ডেটা সেন্টার্স ইজ ওয়ান অফ দ্য কি ইস্যুস যেটা আমি চাই ডিসকাশনটা এটা নিয়ে ফোকাস করুক। উইদাউট হ্যাভিং লার্জ স্কেল হাইপার স্কেলের লেভেল অফ ডাটা সেন্টার আমরা ইয়ে করবো না। বাট এখানে একটা বড় ডিলেমা আছে ন্যাশনাল লেভেলে। ডিলেমাটা কি? ডিলেমাটা হচ্ছে ডেটা সভরেন্টি বনাম ক্লাউড। ক্লাউডে যখন আমরা হোস্ট করি, বড় বড় টেক কোম্পানি যারা আছে তারা চায় হচ্ছে ক্লাউডে হোস্টেড হোক। ক্লাউডে হোস্টেড ইজ এ কস্ট এফিসিয়েন্সি। বাট কান্ট্রিজ লাইক আস যারা আমরা ইয়ে করি না, টেকনোলজি ইনভেন্ট করি না, আমাদের জন্য আমাদের ভয় আছে আমাদের ডেটা কোথায় গিয়ে ইনসিকিউর হয়ে যাচ্ছে কিনা। সো দের ইজ এ ডিলেমা বিটুইন হাউ মাচ ডেটা সভরেন্টি উই শুড হ্যাভ এন্ড হাউ মাচ ক্লাউড শুড। সো এইখানে একটা জিনিস আছে। আর হচ্ছে কি ডেটা এক্সচেঞ্জ, দিস ইজ মাই লাস্ট পয়েন্ট। ডেটা এক্সচেঞ্জ মানে কি? যে জায়গাটার জন্য আসলে সত্যিকার অর্থে আমরা ক্রস ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করতে পারছি না, সেটা হচ্ছে সোফার হোয়াট এভার দ্য ডেভেলপমেন্ট হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইন আওয়ার কান্ট্রি হ্যাজ হ্যাপেন্ড ভার্টিক্যালি। এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রি, এগ্রিকালচার
এডুকেশন সেক্টর এডুকেশন, হেলথের সেকশন হেলথের, বাট উই নিডেড সাম হরাইজন্টালস, কোনো হরাইজন্টালস নাই। ফর এক্সাম্পল, এই যে কৃষকটাকে আমি যে ক্রেডিট দিব, ক্রেডিট দেওয়ার জন্য তার একটা ক্রেডিট রেটিং আমার লাগবে, সেই ক্রেডিট রেটিং এর জন্য তার আইডেন্টিফিকেশন লাগবে। টিল টুডে উই হ্যাভ ফেইল টু প্রোভাইড এ ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন, যার মাধ্যমে একটা মানুষের আইডেন্টিটি আর তার বিলিং অ্যাড্রেসকে আমরা ট্যাগ করতে পারি। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস যে পেপ্যাল আমাদের দেশে আসে নাই। সো দিস সর্ট অফ হরাইজন্টালস এর জন্য, ডেটা শেয়ারিং এর জন্য, আইডেন্টিফিকেশন সার্ভিস, ক্রেডিট রেটিং, ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন সার্ভিস ইত্যাদির জন্য আমাদের প্রচুর হরাইজন্টালস লাগবে, এই জন্য আমাদের ডেটা এক্সচেঞ্জ লাগবে। ইন কনক্লুশন, আই লাইক টু সে যে এআই নিয়ে আমরা যারা কাজ করব, তারা কি উদ্দেশ্যে কাজ করব আর কিসের ব্যাপারে কনসার্ন হব। প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি যেটা বললাম, প্রোডাক্টিভিটি, প্রেডিক্টিবিলিটি, কাস্টমাইজেবিলিটি ইত্যাদি বাড়ানো। তার মানে আমার এইটার আলটিমেট গোল হবে কি? আলটিমেট গোল হবে আই এম ওয়ান পার্সন বাট আই এম হ্যাভিং এ ডিফারেন্ট রোল। আই এম এ ফাদার, আই এম এ সান, আই এম এ হাজব্যান্ড। আমার এই কাজ করতে হয়, আইনের কাজ করতে হয়, ব্যাংকের কাজ করতে হয়, নানা জায়গায় দৌড়াতে হয়। আমার ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড টুকরা টুকরা হয়ে আছে। আমার আলটিমেট গোল হবে টু রিইউনাইট মাই লাইফ ব্যাক টুগেদার থ্রু এআই। আমার ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড যেন আমার ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডটাকে একসাথে নিয়ে আসতে পারে, দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট গোল। আর লাস্ট কি হবে, আমার আলটিমেট কনসার্ন কি হবে? ইমাজিন, আইল টেক 1 মিনিট মোর। শেষ। ইমাজিন আজকে থেকে এ ফিউ ডেকেডস অর এ সেঞ্চুরি লেটার মেবি এআই এমন একটা জায়গায় গেল যে আমার মতো একজন অবতার তৈরি করতে পারলো। হি ক্যান ডু এনিথিং দ্যাট আই ক্যান ডু। বাজার করতে পারতেছে, এখানে সে বক্তৃতা দিতে পারছে, আমার ফ্যামিলি অ্যাটেন্ড করতে পারছে, ইত্যাদি ইত্যাদি করতে পারছে, এরকম সবকিছু করতে পারে। থিঙ্ক টুডে, অ্যাট দ্যাট টাইম হোয়াট উইল বি মাই রোল ইন লাইফ? আমি কোনটাকে জীবন বলবো? যে কাজটা আমি আমার জন্য রেখে দিতে চাই, ডু নট ডেলিগেট দিস টু এআই। ইউজ এআই টু ডু দ্য মান্ডেইন জব, যেটা আমি করতে চাই না, অথবা ম্যাসিভ জব যেটা আমি করতে পারি না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।